یہ ملک سلیم صاحب نون لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے، تو اب میں وزیر ہائر ایجوکیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ارد عزیز رہنما محمد مطلوب انقلابی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے سید نثار حسین شاہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سید نثار حسین شاہ صاحب کی برسی کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب، سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سینئر وائس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، ریاست جموں کشمیر کے محنت کش غریب طبقہ اور محروم طبقہ کی جدوجہد کے امین، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر جناب چودھری عبدالمجید صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر، ایک کارکن اور محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد کے سفر کے ساتھی، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما لالا موسیٰ سے جرأت اور کمٹمنٹ کے نشان ندیم قائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محترمہ فریال تالپور کے معتمد ساتھی اور ہمارے لیڈر جناب چودھری ریاض صاحب بشیر حکومت، اسٹیج پر تشریف فرما آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ممبر اسمبلی اس حلقہ سے جناب ملک نواز صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما جناب خواجہ عطا محی الدین قادری صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما لاہور سے تشریف لائے ہوئے جناب سید علی بخاری صاحب، روحانی پیشوا سید مشتاق شاہ صاحب، سید فرد عباس شاہ صاحب، سید مظہر حسین کاظمی صاحب اور بہت سارے مہمان جو میرے بھائی جناب جاوید اقبال بڈانی صاحب، اور آج سید نثار شاہ صاحب کے اس خانوادہ اس گھر میں جہاں ہم سب بیٹھے ہیں، جناب سید مظہر حسین کاظمی، ان کے صاحبزادے جناب سید طاہر حسین کاظمی، سید اشفاق حسین کاظمی، سید ذوالفقار شاہ صاحب، سید اقبال شاہ صاحب، سید شہزاد شاہ صاحب اور جناب ناظم گجر صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما جناب گیلانی صاحب۔ آج کی یہ مجلس ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اور جدوجہد کے ایک طویل سفر کے ساتھی، ان کے صاحبزادگان اور خاندان کے لوگ یہاں تشریف فرما ہے، اور ہم لوگ جب اسٹیج پر یہاں کھڑے ہیں اور جب ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ یوسف رضا گیلانی جو ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو کا ساتھی اور محترمہ کے ساتھ ملک پاکستان کے اندر جمہوریت ووٹ کے ذریعے بننے والی حکومت، جمہوریت سول رول، جمہوریت جس جمہوریت کے اندر ووٹ سے بننے والی حکومتوں میں عوام کا احترام، اس کی جدوجہد میں آپ نے ایک طویل سفر کیا، اور اس سفر کے دوران میری قائد ہم سب لوگوں کا بڑی عزت بڑے احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں اور دل سے احترام کرتے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی مسلم کانفرنس، نہ پی ٹی آئی، نہ نون لیگ، نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی نفرت، نہ پرخاش، نہ کوئی ایسی جو ہے وہ اندر سے گرج ہے، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم تاریخ کے وہ سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور جب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ وہ ہیں کہ جو میری قائد تیسری دنیا نہیں، اسلامی امہ نہیں، پوری دنیا کی شہزادی محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے لوگوں کے لیے سول رول کے قیام کے لیے 10 سال تک طویل آمریت کے دور کے خاتمے کے لیے 10 سال کے طویل جبر، بندوق، گولی، گن، اس دور کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتے کرتے جب ملک پاکستان کے اندر تشریف لائیں، ایک ڈکٹیٹر کا راج اس ملک کے اندر تھا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ محترمہ آپ ملک میں تشریف نہ لائیں، وہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور انہوں نے یہ کہا، یہ فرمایا کہ میں عوام کی جدوجہد آخری
जदोजहद करूंगी, मैं जरूर आऊंगी। और जब वो कराची तशरीफ लाई, 30 लाख के उस मजमे में सैयद यूसुफ रजा गिलानी उनके दाएं हाथ उनके साथ खड़े थे। वो जो उस सफर में जिसमें 400 जवान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ट्रक के इर्द गिर्द खड़े ये नारा लगा रहे थे कि हम भुट्टो हैं, हम भुट्टो हैं, हम भुट्टो हैं। वो 400 जवान एकदम हादसे के बाद शहीद हो गए। वो नौजवान बेटे, वो नौजवान बच्चे, हमें क्यों लोगों से नफरत नहीं? मेरे भाई अलीशा बुखारी, हमें नहीं नफरत किसी पाकिस्तान की सियासी जमात से, इसलिए कि हम खून का समुंदर अबूर करके ये निज़ाम जमहूरियत लाए हैं इस मुल्क के अंदर। हमें नहीं नफरत किसी से, और नहीं नफरत सैयद यूसुफ रजा गिलानी से, किसी पाकिस्तान की सियासी जमात से, कोई छोटी जमात हो या बड़ी। हम अपने बच्चों की लाशों को देख के, जिनके नामो निशान, जिनके पते, जिनके नहीं थे, हम कटे हुए बाजू, हम गिरती हुई लाशों और उनको उठाकर मेरे नौजवान PSF के साथी गड़ी खुदा बख्श में दफन करके, जिन कब्रों के ऊपर ये लिखा है कि इनका कोई एड्रेस नहीं, और हर ये लिखा हुआ है कि हम भुट्टो हैं, हम भुट्टो हैं, हम भुट्टो हैं। हम इक़्तिदारी नहीं है, हम वो लोग आज हम वो नहीं हैं। ये जमहूरियत, जिस जमहूरियत का वजीर आज़म 10 साल की अमरीत के बाद का वजीर आज़म मेरा शहजादा, मेरा सैयद, मेरा मोहतरम, जिसका कबीरा भी बड़ा, जिसकी सूरत भी बड़ी, जिसका नाम भी बड़ा, वो पहला वजीर आज़म था मुल्क पाकिस्तान। वो लाशें गिरने के बाद सिर्फ वो लाश नहीं, सिर्फ वो लाशें नहीं, मोहतरमा उस हादसे के बाद ये कहा गया आप किसी जलसे से खिताब न करें। मोहतरमा आप टेलीफोनिक खिताब करें। इस मुल्क को टेलीफोनिक खिताब करने वालों, इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के लीडरों, इस मुल्क में बनाए गए लीडरों की तरह खिताब करें। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ये कारकुन, ये वज़ीर आज़म, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट लेकर बनने वाला वज़ीर आज़म, किसी चोर दरवाजे से कोई भी लेकर नहीं, कश्मीर कौंसिल की रेवन्यू की तरफ स्कीमें लेकर नहीं, किसी पाकिस्तान के उस छतरी तले नहीं, रियासत के बेजूर लोगों के वोट लेकर बनने वाला ये कारकुन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मीटिंग में मौजूद था। जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था। कराची के उस घर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा नहीं, मैं जाऊंगी, मैं आवाम के दरमियान जाऊंगी, मैं टेलीफोनिक खिताब नहीं कर सकती। जिसने मेरे साथ नहीं जाना वो ना जाए, जिसने मेरे साथ नहीं जाना वो ना जाए, लेकिन मैं हर सूरत मोहतरमा ने यह फरमाया कि मैं हर सूरत जाऊंगी, इसलिए कि वो भुट्टो की बेटी थी, तारीख को कोई नहीं जता सकता। मलिक साहब आप मेंबर असेंबली हैं, आप यहां से 6 बार बने, ये तारीख है और इस तारीख को हम नहीं जताते। आपका एहतराम, आपकी इज्जत, इसीलिए आप हमारे स्टेज पर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ वाले इसलिए मौजूद हैं। लेकिन भुट्टो इस मुल्क की तारीख है, वो भुट्टो की बेटी थी। उसने कहा नहीं, मैं हर सूरत आवाम के दरमियान जाऊंगी। और दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में मरीजों को की इयादत कर रही थी। ये तारीख मेरे बच्चों की अमानत है, ये तारीख मेरे नौजवानों की अमानत है। और
सैयद यूसुफ रजा गिलानी आप साथ साथ थे। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि मोहतरमा लियाकत पाक के जलसे में लोग पाकिस्तान की तारीख जब पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे, चला सब 2 मिनट बैठे, जब पाकिस्तान की तारीख पढ़ेंगे या लिखेंगे तो लोग ये भी लिखेंगे कि समाज तक पाकिस्तान का परचम किसने उतरवाया था। लोग ये भी लिखेंगे कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर हमला किसने किया। लोग ये भी लिखेंगे कि पेशावर में मेरे मासूम फूलों को किसने शहीद किया। लोग ये भी लिखेंगे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लियाकत पाक के चौक पे किसने गोली मारी। ये तारीख है। नसार शाह 70 में मेंबर असेंबली थे, ये तारीख है। वो 71 में पीपल्स पार्टी में पहले मेंबर असेंबली थे, ये तारीख है। और मोहतरमा की लाश गिरा के पाकिस्तान की तारीख पे पहले सिविल रूल के वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी थे, ये तारीख है। और लोग कभी ये नहीं बुलाएंगे जिनको अपने बच्चे अजीज हैं, जिनको अपने बेटे अजीज हैं, कि आज इस यूसुफ रजा गिलानी का बेटा कहाँ है। यूसुफ रजा गिलानी का नौजवान बेटा कहाँ है। पाकिस्तान के दुश्मनों के कब्जे में, पाकिस्तान के दुश्मनों की गोलियों के आगे सैयद यूसुफ रजा गिलानी। हमें जरूर हमारे साथ अख्लाक रखिए, जरूर हमें बुरा कहिए, मतलूब इनकलाबी बुरा, चौधरी अब्दुल मजीद बुरा, तारीख ये कभी नहीं जुटाएगी। हम आपको सलाम पेश करते हैं। आपका बेटा दुश्मन के कब्जे में। मेरी दुआ है मेरी जूरतों के अमीन, मेरी हिस्सों के अमीन, मेरी शुजात के अमीन, मेरे पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन, मेरे पाकिस्तान की यकजहती के अमीन, मेरे पाकिस्तान के जमहूरियत के अमीन सैयद यूसुफ रजा गिलानी, हम आपको सलाम पेश करते हैं। औलाद किसको नहीं प्यारी। औलाद हज़रत नूह की कश्ती में जब उनके बेटे नहीं बैठे, कुरान का वाक़या है कि हज़रत नूह ने अर्ज़ की, या अल्लाह मेरा बेटा। अल्लाह ने, कुरान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह रब्बे बारी ताला ने सख्ती से कहा, सख्ती से फरमाया, नूह तेरा बेटा तेरे दीन का पैरोकार नहीं। औलाद की मोहब्बत में बड़े बड़े पायस तबकाओं में लफ्ज़ खा जाते हैं। और मेरे भुट्टो की बेटी पाकिस्तान की सरजमीन पर शहीद, मेरे भुट्टो की बेटा पाकिस्तान की सरजमीन पर शहीद, मेरे भुट्टो का दूसरा बेटा शहीद। और सैयद यूसुफ रजा गिलानी आपका बेटा दुश्मन के कब्जे में। मेरी दुआ कीजिए कि जिस जमहूरियत के सफर को आप लेकर मोहतरमा के साथ बढ़े, इसको ये मंजर आपके लिए, ये आने वाले बच्चों के लिए, ये जमहूरियत आपके लिए, जिसकी बुनियाद रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में पहला मेंबर असेंबली बिला शुबा सैयद नसार हुसैन शाह थे। गिलानी साहब, इस घर में लोग लंगर खाते थे, खाते रहे हैं और खाते रहेंगे। ये नहीं कि सैयद नसार शाह के पास बूट चमड़े के खरीदने के पैसे नहीं थे, लोग यहां से खाना खाते थे। सैयद नसार शाह दरवेश मानुष इंसान थे। मलेशिया और खद्दर के कपड़े और प्लास्टिक के बूट, आज उनके ये बच्चे, उनका ये घर, शायद ये हुकूमत के अंदर हम इनकी उन तौकात पर उस तरह पूरे न उतर सके हूं जिस तरह के शायद इनका हक था। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई शख्स जो किसी का नमक खाए, किसी की चाय पिए, वो कभी नमक हरामी नहीं कर सकता। हम इस घर के साथ हमेशा इसका एहतराम, इसकी इज्जत हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया इसलिए कि हमारा सफर, हमारी तारीख यहाँ स्टेज पर बैठी है और फिर
تو ان کے دونوں طرف سید یوسف رضا گیلانی کے دونوں طرف ایک کارکن کسی بڑی گدی، کسی بڑے خانوادے، کسی بڑے خاندان، کسی بڑے چودھری جس کو میں اور ملک نواز بڑا کہتے ہیں، نہیں، لوگ اپنے کردار کی بنیاد پر، لوگ اپنی کنوکشن کی بنیاد پر بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے دایات ریاست جموں کشمیر کے کارکنوں کا امین ہے، آپ کے دایات سید مہدی شاہ، اگر سرمایہ کی بات ہوتی، اگر بڑی کی بات ہوتی تو شاید چیف منسٹر کوئی اور ہوتا۔ آپ کے دونوں طرف یہ ہماری تاریخ ہے، اس تاریخ کو لوگ یاد رکھیں۔ ہم کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ ہمیشہ اپنی خامیاں تلاش کرو اور دوسرے کی خوبیاں تلاش کرو۔ میں جناب گیلانی صاحب، آپ کے دور حکومت میں آپ نے ملک پاکستان کے لیے جو کارائے نمایاں سر انجام دیے، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ملک پاکستان نے آپ جیسا باوقار، آپ جیسا بااخلاق اور آپ جیسا انٹیگریٹی والا وزیر اعظم شاید تاریخ دوبارہ لائے۔ میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد شاید کوئی اس لیول کا آدمی ہو۔ آپ آزاد کشمیر کے یہ لوگ، یہ ہندو کے ساتھ نفرت زبان لوگ، یہ آزادی کی اس تحریک میں ہندو کے ساتھ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے چوک میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے یہ لوگ، یہ کشمیری جن کے غیرت اور عزت پر شاید کچھ لوگ حملہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن ہم پھر بھی کسی سے کوئی بھیک مانگے بغیر آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم محترمہ کے اس پرچم، ہم آپ کے ہم بھٹوئسٹ ہیں، ہم کوئی اقتداری، میں حکومت کا وزیر ضرور، لیکن میں اپنے آپ کو چوک شہید کا وہ کارکن ہونا زیادہ بڑی بات سمجھتا ہوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخر پر میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جناب سید نثار حسین شاہ صاحب کو اور تمام سیاسی جماعتوں کے زعما جو آج یہاں ہمارے پاس تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ وہ ہمارے یہاں گھر تشریف لائے، خاص طور پر جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب، ملک پاکستان کے اتحاد کے لیے، آپ کے فرزند کی رہائی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، سید یوسف رضا گیلانی زندہ باد اور چودھری عبد المجید زندہ باد، سید نثار حسین شاہ زندہ باد۔